Welcome to all. Today we are going to learn about past negative activities. Okay, manam before the video we learned to past positive activities. Positive means I played cricket. మరి నేను నిన్న ఆడలేదు అంటే ఏం చెప్పాలి? ఐ ప్లేడ్ నిన్న నేను క్రికెట్ ఆడానంటే మనం ఈ స్టోరీస్లలో కానీ మనం బుక్లో కానీ ఎక్కువగా మనం జరిగిపోయిన భూతకాలపు వాక్యాలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది కదా, మీకు తెలుసు కదా. ఎక్కువ కథలన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి? పాస్ట్ యాక్టివిటీస్లో ఉంటుంది. ఈ ప్లేడ్ ఈ వెంట్ అని ఇట్లా ఉంటాయి కదా. అలాగే మరి ఇప్పుడు నేను నిన్న స్కూల్కి వెళ్ళాను, ఐ వెంట్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే అని చెప్పారు. మరి నేను నిన్న స్కూల్కి వెళ్ళలేదంటే ఎట్లా చెప్పాలి? ఐ డిడ్ నాట్ గో స్కూల్ ఎస్టర్డే. ఓకే, మార్నింగ్ నుంచి చూద్దాం మనం. నేను నా గురించి మా నాన్న గురించి చెప్తా. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలా చెప్పాలి మనం? ఒకవేళ వేరే ఆయన చేయలేదు అంటే ఎట్లా చెప్పాలి? ఇవి మనకు తెలిసి ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు. ఫస్ట్ మనకు పాస్ట్ యాక్టివిటీస్ అంటే జరిగిపోయిన ఇవి చెప్పడం అదే మొత్తం మనం వీడియోలలో నేర్చుకున్నాం. నేను కూడా చెప్పిన నా పాస్ట్ యాక్టివిటీస్ కూడా మొత్తం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? నెగటివ్ యాక్టివిటీ అంటే పాస్ట్లో నేను చేయలేదు, నేను తినలేదు, నేను నిన్న పడుకోలేదు అంటే ఏం చెప్పాలనేది చూద్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకు పొద్దున ఐ woke up at 5 AM yesterday. My father did not wake up 5 AM yesterday. I completed my daily routines yesterday. My father did not complete his daily routines yesterday. I drank 1 liter warm water yesterday. My father did not drink warm water yesterday. I went walking yesterday. My father did not go walk yesterday. I returned home at 8 AM yesterday. My father did not return home at 8 AM yesterday. My father came 8:30 AM. Okay, I returned home at 8 AM. My father did not return home at 8 AM yesterday. I brushed my teeth yesterday. My father did not brush his teeth yesterday. I took bath at 8:20 AM yesterday. My father did not bath at 8:20 AM yesterday. I ate breakfast at 8:30 AM yesterday. My father did not eat breakfast at 8 AM yesterday. I went to school at 8:40 AM yesterday. My father did not go school yesterday. My father did not go at 8:40 AM yesterday. I conducted prayer yesterday. My father did not conduct prayer yesterday. I taught lesson yesterday to my students. My father did not teach lessons yesterday. I helped my students to complete his workbooks yesterday. My father did not help complete their homework yesterday. I had my lunch at 12:40 PM yesterday. My father did not have lunch at 12:40 PM yesterday. I played cricket with my students yesterday. My father did not play cricket yesterday. I taught English lesson yesterday. My father did not teach English lesson yesterday. I went to home at 4:30 PM yesterday. My father did not go at 4:30 PM yesterday. I freshened up at 5 PM yesterday. My father did not fresh up at 5 PM yesterday. I watched TV yesterday. My father did not watch TV yesterday. I drank kashayam yesterday. My father did not drink kashayam yesterday. I drank water yesterday. My father did not drink water yesterday. I ate my dinner at 7 PM yesterday. My father did not eat dinner at 7 PM yesterday. My father ate dinner at 8 PM. So my father did not eat at 7 PM yesterday. I made a video yesterday. My father did not make a video yesterday. I edited video yesterday. My father did not edit video yesterday. I uploaded video on YouTube yesterday. My father did not upload a video yesterday. Next, what did I do? I shared video on different social media platform yesterday. My father did not share video in different social media platform yesterday. I slept on bed at 10 PM yesterday. My father did not sleep at 10 PM yesterday. My father slept at 10:30 PM. Okay, here I explained about me and my father. నేను ఏం చేసిన, మా ఫాదర్ ఏం చేసిండు
చెప్పండి, ఏం చేసినా? నేను చేసిన ఏమో పాస్ట్ యాక్టివిటీ చెప్పిన. మై ఫాదర్ చేయలేదు అని చెప్పిన. నేను చేసిన టైంకు మా నాన్న చేయలేదు. ఐ బ్రష్డ్ మై టీత్, మై ఫాదర్ డిడ్ నాట్ బ్రష్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం చేసిన వాటికి పాస్ట్ పాజిటివ్ యాక్టివిటీస్, పాస్ట్ నెగటివ్ అన్నటివి. ఎందుకు వ్యతిరేకం? డిడ్ నాట్. నేను టెంపుల్కి వెళ్ళాను, ఐ వెంట్ టెంపుల్ ఎస్టర్డే. మా తమ్ముడు టెంపుల్కి వెళ్ళలేదు, మై బ్రదర్ డిడ్ నాట్ గో టెంపుల్ ఎస్టర్డే. ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ని పిలిపిస్తా. అన్వర్, సాయి వర్షిత్ రండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇద్దరు విద్యార్థులు ఉన్నాయి. ఇతని పేరు అన్వర్. ఇప్పుడు అన్వర్ ఏం చేసిండు అని చూద్దాం. ఇతనేమో సాయి వర్షిత్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేసిండో మనం చూద్దాం. ఒక ఆయనేమో చేసిండు. నిన్న నువ్వు ఈయన ఎన్ని గంటలకు లేచినావు? వెన్ డిడ్ యూ వేక్ అప్ ఎస్టర్డే? 6:30. హీ woke up, Anwar woke up at 6:30 AM yesterday. But Sai Varshit did not wake up at 6:30 AM yesterday. When did you wake up yesterday? 7 PM. 7 PM? 7 AM. He woke up at 7 AM yesterday. He woke up at 6:30 AM yesterday. He woke up at 6:30 AM yesterday. He did not wake up. ఇదేమో woke up, he did not wake up. Next, he brushed his teeth yesterday. Anwar brushed his teeth yesterday. Sai Varshit did not brush. Okay, he did not brush his teeth yesterday. He did exercise yesterday. He did not do exercise yesterday. He played games yesterday. He did not play games yesterday. Anwar played games, Sai Varshit did not play. Simple. ఓకేనా? నువ్వు ఇంకేం చేసినావు? ఈ డ్రాంక్ మిల్క్ ఎస్టర్డే. నో, అన్వర్ డ్రాంక్ టీ ఎస్టర్డే. సాయి వర్షిత్ డిడ్ నాట్ డ్రింక్ టీ ఎస్టర్డే. ఇప్పుడు అన్వర్ ప్లేడ్ క్రికెట్ ఎస్టర్డే. సాయి వర్షిత్ డిడ్ నాట్ ప్లే క్రికెట్. ఇది ప్లేడ్ అని వస్తే అది ప్లే. ఓకే, అన్వర్ డ్రాంక్ మిల్క్ ఎస్టర్డే. సాయి వర్షిత్ డిడ్ నాట్ డ్రింక్. అన్వర్ డ్రాంక్ టీ అనేది మనం ఎంతమంది చెప్పినాం. అన్వర్ డ్రాంక్ టీ, సాయి వర్షిత్ డిడ్ నాట్ డ్రింక్. అన్వర్ ఏట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్ 9 AM ఎస్టర్డే. సాయి వర్షిత్ డిడ్ నాట్ ఈట్ ఈజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్ 9 AM ఎస్టర్డే. ఈయన 9 AM చేయలే. ఈ ఏట్ ఈజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్ 9:30 AM. సో సేమ్ టైంకి నేను చేయలేదు, అవునా? ఈయన సినిమా చూసిండు. Anwar watched a movie yesterday, but Sai Varshit did not watch a movie yesterday. ఓకేనా? ఇలా మనం ఏదైనా కానీ ఏం చెప్పాలి? ఇతను మామూలుగా వాచ్డ్ అని వస్తే, అవునా, ఈయన చేయలేదు కాబట్టి ఏం రావాలి? డిడ్ నాట్ వాచ్. ఈయన ప్లేయిడ్ అంటే పక్క జరగదు. ఈయన ప్లేయిడ్ అంటే అన్వర్ ప్లేయిడ్ అంటే ఈయన డిడ్ నాట్ ప్లే మాత్రమే వస్తుంది, ప్లేయిడ్ రాదు. ఓకే, వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ ప్లే. ఓకే, ఇక్కడ డిడెంట్ కూడా రావచ్చు, తర్వాత మనం నేర్చుకోండి. డిడెంట్ అని వస్తుంది ఒకవేళ షార్ట్ ఫామ్లో. అది డిడ్ నాట్ని డిడెంట్ అంటాం. డిడెంట్ ప్లే ఎస్టర్డే అంటాం. ఓకేనా? ఇది నెగటివ్ అన్నట్టు. ఏంటిది? నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. మనం అంతకుముందు పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే నేను నిన్న చేయలేదు, రాజు బడికి వెళ్ళలేదు. రాజు డిడ్ నాట్ గో స్కూల్ ఎస్టర్డే. రాజు బడికి పోయిందంటే రాజు వెంట్ స్కూల్ ఎస్టర్డే. జస్విత వెంట్ టెంపుల్ ఎస్టర్డే. జస్విత మరి వెంట్ టెంపుల్ ఎస్టర్డే అన్నప్పుడు మరి ఐ డిడ్ నాట్ గో టెంపుల్ ఎస్టర్డే. ఆమె పోయింది కానీ నేను పోలే. మై డాటర్ woke up at 7 AM yesterday. I did not wake up at 7 AM yesterday. I woke up at 5 AM only. Like this, we have to say did not. It is a past negative. Okay, did not అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? పాస్ట్ నెగటివ్లో. వ్యతిరేకం. నేను చేయలేదు, ఆయన పోలేదు, నేను నిన్న సినిమాకి పోలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ గో ఫిలిం ఎస్టర్డే. ఐ వెంట్ ఫిలిం ఎస్టర్డే అంటే ఏమో నేను పోయినా. ఐ డిడ్ నాట్ గో. ఇప్పుడు ఈయన గో, ఆయన డిడ్ నాట్ గో. ఈయన ప్లేడ్, హీ డిడ్ నాట్ ప్లే. హీ బ్రష్డ్, హీ డిడ్ నాట్ బ్రష్. హీ వాక్డ్, హీ డిడ్ నాట్ వాక్డ్. హీ జంప్డ్, హీ డిడ్ నాట్ జంప్. ఓకే, జంప్. 1 second ago, Anwar jumped. 1 second ago. Okay, he stopped jumping.
1 second ago he jumped. Just కొద్దిగా 2 సెకండ్ల ముందు ఎగిరిండి అయినా. Anwar jumped 1 second ago. Sai Varshit did not jump. మాడైతే ఎగరలేదు, అప్పుడు ఎగిరినాడు. He spoke English just 10 minutes back. He did not speak. He wrote his homework yesterday. He did not write his homework. He read book yesterday. He did not read his book yesterday. Okay. He slept at 9 p.m. yesterday. He did not sleep at 9 p.m. yesterday. ఈ విధంగా మనం నెగటివ్ సెంటెన్స్లను డిడ్ నాట్, డిడెంట్, ఓకే, వాటిని ఉపయోగించి ఇతను చేశాడు, అతను చేయలేదు, నేను కూడా చేసినా, నేను చేయలేదని చెప్పాలన్నప్పుడు డిడ్ నాట్. మళ్ళీ వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ ఏమొస్తుంది? మీరు కూర్చో. వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫామ్ అంటే ప్లే, ఈట్. ఓకే, ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ చపాతి ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ బిర్యానీ లాస్ట్ సండే. నేను లాస్ట్ సండే నేను బిర్యానీ తినలేదు. నేను పోయిన వారము ఊరికి వెళ్ళలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ గో విలేజ్. నేను నిన్న క్లాస్ వినలే. ఐ డిడ్ నాట్ లిజన్ ద క్లాస్ ఎస్టర్డే. నేను విన్నాను. ఐ లిజన్ ద క్లాస్ ఎస్టర్డే. నేను నిన్న రాసుకున్నాను. ఐ రోట్ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ రైట్ ఎస్టర్డే. నేను రాయలేదంటే ఐ డిడ్ నాట్ రైట్. రోట్ ఏమవుతుంది? రైట్. ఇట్లా రోట్, రైట్. డిడ్ నాట్ రైట్, డిడ్ నాట్ రైట్. ఈ విధంగా మీరు చాలా వర్బ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆస్క్, ఆస్క్డ్. ఐ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఎస్టర్డే. నేనైతే ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగలేదు. ఐ సాట్ ఆన్ ద బెంచ్ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ సిట్ ఆన్ ద బెంచ్ ఎస్టర్డే. ఐ స్లెప్ట్ ఆన్ ద బెడ్ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ స్లీప్ బెడ్ ఎస్టర్డే. నేను బెడ్ మీద పడుకోలేదంటే ఐ డిడ్ నాట్ స్లీప్. ఐ ప్లేడ్ క్రికెట్ ఎస్టర్డే. నువ్వు చెప్పు. నేను ఆడలేదని చెప్పు ఇప్పుడు. వెరీ గుడ్. ఓకే, అంతే. నేను నిన్న బిర్యానీ తిన్నాను. అంతే, వెరీ గుడ్. ఐ ఏట్ బిర్యానీ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ బిర్యానీ ఎస్టర్డే. ఓకే, ఐ డ్రూ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఎస్టర్డే. నేను మంచి బొమ్మ గీసిన. ఐ డ్రూ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఎస్టర్డే. నేను గీయలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ డ్రా ఏ పిక్చర్ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ డ్రా ఏ పిక్చర్ ఎస్టర్డే. ఈ విధంగా మనం నెగటివ్ సెంటెన్స్ని పాజిటివ్ అంటే పాస్ట్ యాక్టివిటీస్ మీకు వస్తే మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం చాలా వరకు మనకు వచ్చినట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత కొన్ని వర్బ్స్ను మనం బోర్డు పైన రాసి వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ విద్యార్థులకు చేయించినట్టయితే ఈ విధంగా ఐ వాచ్డ్, ఐ డిడ్ నాట్ వాచ్. ఐ ప్లేడ్, ఐ డిడ్ నాట్ ప్లే. ఐ రోట్ ఎగ్జామ్ ఎస్టర్డే. ఐ డిడ్ నాట్ రైట్ ఎన్ ఎగ్జామ్ ఎస్టర్డే. హీ రోట్, షీ రోట్, దే రోట్. ఓకే, దేనికైనా కానీ ఈ విధంగా మనం సబ్జెక్టును మార్చి మనం ఏదైనా చెప్పవచ్చు. సబ్జెక్ట్ అంటే చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, అవునా? మామూలుగా డాగ్ జంప్డ్ ఆన్ ద వాల్ ఎస్టర్డే. డాగ్ డిడ్ నాట్ జంప్ ఆన్ ద వాల్ ఎస్టర్డే. డాగ్ ఏట్ బోన్స్ ఎస్టర్డే. డాగ్ బొక్కలు తినేది. డాగ్ డిడ్ నాట్ ఈట్ బోన్స్ ఎస్టర్డే. ఇలా జంతువులకు కానీ మనుషులకు కానీ ఎవరమైనా నిన్న చేసిందాం ఇవాళ చేయలేదు. ఓకే, మై మదర్ గేవ్ 10 rupees ఎస్టర్డే. ఇవాళ ఇవ్వలేదంటే ఏం చెప్పాలి? మై మదర్ డిడ్ నాట్ గివ్ 10 rupees ఎస్టర్డే. మై ఫాదర్ బ్రాట్ డజన్ బనానాస్ ఎస్టర్డే. తీసుకురాలే ఈరోజు. మై ఫాదర్ డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ బనానాస్ ఎస్టర్డే. మై అంకుల్ బ్రాట్ న్యూ డ్రెస్ ఎస్టర్డే. మై అంకుల్ డిడ్ నాట్ బ్రింగ్ న్యూ డ్రెస్ ఎస్టర్డే. ఓకే, ఈ విధంగా మరి విద్యార్థులకు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. మరి ప్రతి విద్యార్థి కానీ మరి పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే వర్బ్ తోటి మనకు ఖచ్చితంగా అది ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. అసలు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడితే మనకి ఇంగ్లీష్ ఈజీగా వచ్చు, కానీ మన చుట్టూ అలాంటి వాతావరణం లేదు. వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దట్ అట్మాస్ఫియర్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. స్ట్రక్చర్ మీన్స్ జస్ట్ వర్బ్ మనం జరిగిపోయినప్పుడు చెప్పాలన్నప్పుడు వర్బ్లో V2 ఫామ్ అంటారు. దాన్ని V2 అంటే అయిపోయింది. జస్ట్ వెళ్ళాడు, వచ్చాడు అని తెలుగులో మనకు ఎట్లయితే తెలియకుండానే వచ్చిందో ఆ వెంట్, ఈ కేము, ఈ కేమ్ ఎస్టర్డే, ఈ డిడ్ నాట్ కమ్ ఎస్టర్డే. ఈ కేమ్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే, ఈ డిడ్ నాట్ కమ్ టు. అంటే కేమ్, కమ్, డ్రింక్, డ్రాంక్. జస్ట్ పాస్ట్ వర్బ్. చేయలేదు అన్నప్పుడు డిడ్ నాట్. జస్ట్ నేను చేయలేదు అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది?
డిడ్ నాట్. ఫస్ట్ నేను చేస్తా అన్నప్పుడేమో వర్బ్ V2 ఐ ప్లేడ్, ఐ డ్రింక్. నేను చేయలేదు అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? డిడ్ నాట్ వచ్చి అది ఏ పని చేసినామో ఆ పని వస్తుంది. ఓకే, ఐ లాక్డ్ ద డోర్, ఐ డిడ్ నాట్ లాక్ ద డోర్. ఐ ఓపెన్ ద విండో, ఐ డిడ్ నాట్ ఓపెన్ ద విండో. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఏదైనా కానీ నేను చేశాను, నేను వచ్చాను, నేను తిన్నాను అంటే అది వర్బ్ యొక్క V2 ఫామ్ చెప్పాలి. నేను చేయలేదు అంటే డిడ్ నాట్, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఈ విధంగా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు రేపు ఈ వీటికి సంబంధించిన సెంటెన్సులు మీరు రాసుకొని రండి. మినిమం ఒక 30 సెంటెన్సెస్ అన్నా రాసుకురావాలి. ఏం సెంటెన్సులు? ఐ ప్లేడ్, లేదా పొద్దున్న లేచిన మనం రోజు చేస్తూనే ఉంటాం కదా, నిన్న ఏమేం చేసినాము, ఒక అలాంటివి కానీ లేకపోతే ఇంకా వేరేటి కానీ. ఐ రోట్ హోంవర్క్ ఎస్టర్డే, ఐ డిడ్ నాట్ రైట్ హోంవర్క్ ఎస్టర్డే. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు పాస్ట్ యాక్టివిటీస్ని చెప్పడం వస్తే మనకి ఇంగ్లీష్లో చాలా వరకు మనకు మాట్లాడడం వచ్చు. మన ఇంగ్లీష్ బుక్లలో ఉన్న స్టోరీస్ అన్నీ కూడా అన్నీ పాస్ట్లే ఉంటాయి. ఎందుకంటే అంతకుముందు జరిగిపోయిన కథలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అన్ని కథలు కూడా జరిగిపోయిన ఉంటాయి కాబట్టి మనకు తెలియాలంటే మరి చాలా రోజుల కింద అది జరిగింది, ఇది జరిగింది అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? పాస్ట్, భూతకాలంలో ఎలా చెప్పాలో మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా? నువ్వు నిన్న బడికి వచ్చావా అంటే డిడ్ యూ కమ్ టు స్కూల్ ఎస్టర్డే అనాలి. నువ్వు నిన్న టెంపుల్కి వెళ్ళా, డిడ్ యూ గో టెంపుల్ ఎస్టర్డే అనాలి. అలాంటివి కూడా రేపు ప్రశ్నలు, మరి ప్రశ్నలు వేయడం ఎలానో నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. ప్రాక్టీస్ చేయండి అందరూ కూడా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ మరియు కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.